Welcome. Today we will discuss exercise 11.4 10th class 11th chapter, that is trigonometry. We go through the question number 4. Just read it. Show that 1 minus tan square a by cot square a minus 1. This is the third question. Fourth question. Show that 1 minus tan square a by cot square a minus 1 that equal to tan square a. This we have to prove. First of all, we take the LHS. I will write the question, that is 4 1 minus tan square a by cot square a minus 1 equal to tan square a. This we have to prove. Okay, we take LHS, left hand side, write the solution, and take the right hand side LHS, and LHS it is 1 minus tan square a by cot square a minus 1. Now we write 1 minus tan square a means that is sin square a by cos square a, and this is by, again by, and cot square a, that is cos square a by sin square a minus 1. Next step, we take the LCM. Here this is the numerator, again fraction, in the denominator also again one fraction. So we are taking the two fractions in the numerator. The LCM will become 1 into cos square a, cos square a, cos square a into 1. This is cos square a minus 1 into 1, this one into sin square a, and here sin square a into 1. The LCM is sin square a and cos square a into 1. This is cos square a minus sin square a into 1, sin square a. Next, see this. It is numerator, this is denominator, again this is denominator, and this is numerator. So write the numerators together, write the denominators together. So I am writing cos square a minus sin square a into numerator, and this is numerator, that is sin square a, by cos square a is the denominator and cos square a minus sin square a. See the numerator and denominator. ఇక్కడ ఏముందో ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. సో sin square a by cos square a మిగిలింది. మనకు sin a by cos a అంటే ఏం రాసేవాళ్ళం మనం? tan అని రాసేవాళ్ళం. మరి స్క్వేర్ రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది కదా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ tan square a. దిస్ ఈస్ ద RHS. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. నెక్స్ట్ వన్, we take the fifth question. The fifth question is, show that 1 by cos theta minus cos theta equal to tan theta into sin theta. This we have to prove. We take the fifth question, 1 by cos theta minus cos theta equal to tan theta into sin theta. So this is into, we take the LHS first, LHS left hand side, that is 1 by cos theta minus cos theta. సింపుల్ ఇది. ఈ cos theta డినామినేటర్లో 1 ఉంటుంది. we take the LCM for both, cos theta into 1, that is cos theta. నెక్స్ట్ ఈ 1 మల్టిప్లై చేస్తాం, 1 into 1 1 మైనస్ cos theta into cos theta, cos square theta. మనకు ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద ఐడెంటిటీస్ 1 మైనస్ cos square theta ఫార్ములా ఈస్ sin square theta అండ్ డినామినేటర్లో cos theta. ఇప్పుడు దీన్ని నేను sin square theta ఉంది కదా 2 సార్లు, దట్స్ వై ఐ విల్ రైట్ sin theta into sin theta by, అండ్ దిస్ ఈజ్ cos theta. చెక్ దిస్. మరి ఇంతవరకు sin theta by cos theta ఏమవుతుంది? tan అవుతుంది. tan theta into sin theta. సో ఇదే కదా RHS ప్రూవ్ చేయమన్నది. దిస్ ఈజ్ ద RHS వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. సో ఇట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం.
Next question, we take the sixth one. Simplify secant A. I am writing the sixth question. Simplify secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A. సో ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం ఒకసారి. secant A ఏమని రాయొచ్చు మనం 1 by, సో we take the solution. దీనికి LHS RHS ఉండదు ఎందుకంటే ఈక్వల్ టు ఇచ్చి ప్రూవ్ చేయమని లేదు కదా మనకు. సో secant A నేను 1 by cos A అని రాసుకుంటున్నా ఇంటూ ఈ 1 మైనస్ sin A ని ఏం చేయరాదు కాబట్టి అంతే ఉంచుతున్నా. నెక్స్ట్ secant A ని 1 by cos A అని రాస్తున్నా ప్లస్ tan A ని sin A by cos A అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది ఇంతే, దీన్ని ఏం చేయట్లేను. 1 by cos A ఇంటూ 1 మైనస్ sin A ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి డినామినేటర్స్ రెండు సేమ్ కదా. cos A అని డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉంటే సేమ్ డినామినేటర్ రాసుకోవాలి, న్యూమరేటర్స్ ఎలా ఉంటే అలా రాసుకుంటాం. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండు అబ్జర్వ్ ద టూ, ఈ రెండు 1 మైనస్ sin A ఇంటూ 1 ప్లస్ sin A కదా, ఇది రెండు అంటే ఏ ఫార్ములా ఉంది, A మైనస్ బి రాస్తున్న రీజన్ A మైనస్ బి ఇంటూ A ప్లస్ బి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వి యూజ్ హియర్, A స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో అట్లనే ఈ 1 బై కాస్ A అంతే ఉంచుతాం. చూడండి A మైనస్ బి, ఇది A అనుకుంటే ఇది B అవుతుంది, ఇది A అనుకుంటే ఇది B అవుతుంది. సో మనకు ఫార్ములా ప్రకారం A స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, A అంటే 1 స్క్వేరు మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ A, ఇది బ్రాకెట్లో ఉంటుంది. మరి కింద డినామినేటర్లో ఇది ఉంది కదా, ఒక బై కాస్ A కింద రాసేసుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి డినామినేటర్ ఇంటూ చేసుకోవచ్చు మనం. 1 బై కాస్ A ఇంటూ ఈ రెండు డినామినేటర్సే కదా, ఇంటూ చేసుకోవచ్చు కాస్ స్క్వేర్ A. మళ్ళీ ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ A ఏమవుతుంది మనకు, కాస్ స్క్వేర్ A అవుతుంది. 1 గుర్తుందా, ఇది 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ A, ఫార్ములా ఈజ్ కాస్ స్క్వేర్ A. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సిన్స్ సైన్ స్క్వేర్ A ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఐడెంటిటీ. ఇందులోంచి ఈ సైన్ స్క్వేర్ A పోతే రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ A, దెన్ ఇట్ ఈజ్ కాస్ స్క్వేర్ A అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ కాస్ స్క్వేర్ A వంచ కాస్ స్క్వేర్ వంచ పోతే మనకు ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఇట్లా మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, 7th క్వశ్చన్ చూద్దాం. The 7th one, prove that sin A plus cosecant A హోల్ స్క్వేర్, దీనికి ఇంతవరకు హోల్ స్క్వేర్ చూడండి, ప్లస్ మళ్ళీ కాస్ A ప్లస్ secant A దీనికి హోల్ స్క్వేర్, ఇది LHS ఇటు సైడ్ ఈక్వల్ ఉంది కదా, ఇది RHS అవుతుంది. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. సో మనకు ప్రూవ్ చేయడానికి రాకపోతే ఏం చేయొచ్చు అంటే LHS చేసి ఒక ఆన్సర్ తీసుకొచ్చి RHS తీసుకొని ఇంకొక ఆన్సర్ తీసుకొస్తే ఆ రెండు ఆన్సర్లు సేమ్ అని ప్రూవ్ చేసినా సరిపోతుంది. సో ఎలా చేసినా వీ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్. sin A ప్లస్ cosecant A హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos A ప్లస్ secant A హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ A ప్లస్ cot స్క్వేర్ A. దిస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఒకసారి చూద్దాం. we take LHS, చూడండి sin A ప్లస్ కాస్ A, ఇది A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లాగా డైరెక్ట్ విడదీద్దాం. దిస్ ఈజ్ A, దిస్ ఈజ్ B, A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ గుర్తుందా మీకు, A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, A స్క్వేర్ ప్లస్ 2A అంటే sin A, B అంటే cosecant A ప్లస్ B స్క్వేర్. మళ్ళీ ఇది కూడా అంతే, కాస్ A ప్లస్ secant A హోల్ స్క్వేర్, ఇది A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లాగా. సో A స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB 2 కాస్ A ఇంటూ secant A ప్లస్ secant స్క్వేర్ A. ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ sin A ఇంటూ cosecant A 1 అవుతుంది. ఎందుకు, cosecant Aని 1 బై sin A రాయొచ్చు కదా, నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసే వాళ్ళు ఇక్కడే రాసి కొట్టేస్తున్నాం మనం, 1 జబోతుంది అనమాట ఈ రెండు.
తర్వాత ఇక్కడ కూడా కాస్ ఏని ఇంటూ సీకాంట్ ఏ, ఇది కూడా 1 చేయబోతుంది. ఎందుకు? సీకాంట్ ఏ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్, లేదా కాస్ అయినా సీకాంట్ ఏకి రెసిప్రోకలే. సో ఇఫ్ యూ రైట్ సీకాంట్ ఏ యాజ్ 1 బై కాస్ ఏ, కాస్ ఏ క్యాన్సిల్. సో ఏ మిగిలిందో ఒకసారి రాసుకుందాం. ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ కొసెకాంట్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ కాసు స్క్వేర్ ఏ ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ 2 మిగిలింది, ఇక్కడ సీకాంట్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది. మనకు మళ్ళీ ఐడెంటిటీస్ కొన్ని కనపడుతున్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఏ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఒక పక్క పక్కన రాసుకోండి ఒకసారి. ప్లస్ 2 ప్లస్ కొసెకాంట్ స్క్వేర్ ఏని మనము ఐడెంటిటీస్లో ఎలా రాయొచ్చు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. ఐడెంటిటీస్లో దాన్ని నేను 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ రాయేస్తాను. 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 ప్లస్ ఇక్కడ ఇదనమాట ఇది. నెక్స్ట్ సీకాంట్ స్క్వేర్ ఏని 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్, ఇది కూడా ఫార్ములానే మనకు, ఇది కూడా ఉన్నది. సో దీన్ని ఈ రెండు మనకు ఐడెంటిటీస్ నుంచి ఒకసారి రీకాల్ చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకు? ఇది కూడా ఐడెంటిటీనే కదా, 1 ప్లస్ ఇది 2 ప్లస్ ఇది 1 ప్లస్ ఇది కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ ఇది 2 ప్లస్ ఇది 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ. సో 1 ప్లస్ 2 3 ప్లస్ 1 4 ప్లస్ 2 6 ప్లస్ 7, ఇట్ ఈస్ 7 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ. ఒకసారి చూడండి, ఇదే కదా ఆర్హెచ్ఎస్ మనకు, కాకపోతే ఇది అటు అది ఇటు ఉంది, ఏం కాదు. సో ఇట్లా మనం క్వశ్చన్స్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ చూద్దాం. సింప్లిఫై 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఎలా సింప్లిఫై చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం. 8th క్వశ్చన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద 8th క్వశ్చన్. 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. ఇది మనం చేయాలి. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త చూస్తే ఈ రెండు గమనించండి, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి లాగుంది. అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? దీన్ని డైరెక్ట్గా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఇంతవరకు సింప్లిఫికేషన్. మళ్ళీ ఇందులో 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా, మనకి ఇది గుర్తు తెచ్చుకునే ఐడెంటిటీ. ఏం ఐడెంటిటీ వస్తుందో 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా? 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ చెప్పండి, కొసెకాంట్ స్క్వేర్ థీటా. ఇది 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది? 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ ఇక్కడ కొసెకాంట్ స్క్వేర్ థీటా. మనకి ఇది కొసెకాంట్ థీటా ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా, అంటే ఈ రెండు 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సో ఇట్లా మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఐడెంటిటీస్ డిపెండ్ చేసుకొని చేస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రికాల్ ఆల్ ద ఐడెంటిటీస్. కంపల్సరీ అన్నీ తెలుసుకుంటేనే మనకు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. రైట్? థ్యాంక్ యూ.